16절까지 말씀입니다. 고린도전서 2장 13절에서 16절. 자, 한 절씩 교독하시고 마지막 16절은 함께 합독하겠습니다. 13절입니다. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 아멘. 할렐루야. 오늘은 성공하는 사람들의 7가지 습관이라는 책을 써서 유명한 스티븐 코비라는 사람이 쓴 책의 내용 가운데 참 재미있는 에피소드가 있었어요. 여러분과 그 내용을 소개하고 말씀을 시작하려고 합니다. 어떤 사람이 비행기를 타려고 이제 공항에서 기다리는 중에 비행기 시간까지 좀 많이 여유가 있는 경우가 많잖아요. 그렇죠? 비행기는 뭐 버스나 혹은 기차처럼 금방만 탈 수 있는 게 아니라 대기에 있다 타야 되잖아요. 그래서 그 시간을 책을 꺼내서 책을 읽으면서 시간을 보냈는데 책을 읽다 보니까 입이 심심한 거예요. 그래서 미리 사놨던 도넛 이렇게 그것을 꺼내서 하나씩 먹으면서 책을 읽기 시작했는데요. 책을 너무 재밌게 읽다 보니까 처음엔 몰랐는데 한참 책을 읽다 보니까 뭔가 좀 이상한 느낌이 드는 거예요. 그래서 뭐지 하고 옆에 보니까 자기가 먹으려고 사놨던 그 도넛을 옆에 있는 사람이 같이 먹고 있는 거예요. 이 뭐지? 내 건데 왜 먹지? 막 이런 생각이 확 들지 않겠습니까? 저도 이런 비슷한 경험이 있는데 제가 집이 춘천이었고 학교가 서울이다 보니까 방학 때마다 이렇게 집에 내려가는 기차를 타는 이 과정 속에서 심심하니까 신문을 사서 좀 읽는 경우가 있었습니다. 근데 신문을 읽다가 좀 피곤해져서 신문을 제 앞에 있는 자리에 딱 꽂아놓고 잠깐 눈을 붙였는데 깨어나서 보니까 제 앞에 신문이 없어요. 제 옆자리에 있는 사람이 그 신문을 보고 있는 거예요. 이게 뭐지? 얘가 이렇게 바라보니까요. 그 사람이 뭐 이렇게 저를 또 바라보는 거죠. 이거 제 거라고 왜 허락도 안 받고 보냐고 제가 뭐라고 하고 다시 받았는데요. 아마 이런 비슷한 일이 벌어진 거죠. 그렇죠? 허락도 없이 남의 거 함부로 취한 거잖아요. 사실 만약 그 신문 보는 사람이든 아니면 그 옆에 있는 사람이든 제가 좀 봐도 될까요? 아니면 혹은 저 너무 배고픈데 좀 먹어도 될까요? 물어보면 뭐 약간 자기만 아는 사람 아닌 이상 그러세요. 이게 인지상정이잖아요. 그렇죠? 그런데 이거 양해도 완고하고 함부로 그렇게 취하면 기분 나쁜 거잖아요. 자, 한참 먹다가 말도 못하고 무시하고 이렇게 하면서 이렇게 시간을 보내다가 마지막 도넛 하나가 남았습니다. 자, 이거 어떡하지? 저 사람 어떡하나? 한참 고민하고 있는데요. 그 이상한 남자가 그 하나를 싹 빼더니만 도넛을 반을 딱 쪼개가지고는 반은 자기에게 주고 반은 또 본인이 먹고 나서 탁 털털 털고 자리를 떠나가더래요. 여러분, 고마워해야 되는 겁니까? 아니면 기분 나빠야 되는 겁니까? 이 상황이 그 사람 이 책에 소개된 예화의 어떤 흐름이에요. 이 예화를 가지고 CF를 만든 게 있더라고요. 그래서 그 CF 내용 잠깐 보시고 이야기를 이어가겠습니다. So I'm at the airport and I got this deal for $5 for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price. 소리 좀만 켜주세요. Anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper and this guy sits down across from me and so I look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later I hear this rustling on the table and I'm like, I look over
and the guy's got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all this stuff. And he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket, and under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. 누가 잘못한 거죠? 내가 내 거 뺏겠다고 생각했는데 알고 보니까 내가 다른 사람 거 뺏어 먹은 거예요. 그렇죠? 여러분, 우리 인생은요, 항상 마지막에 이렇게 비비가 딱 가려져서 내가 잘못한 거구나, 이렇게 살필 규정으로 딱 마무리되는 이런 경우가 늘 있는 게 아니에요. 오히려 너무나 많은 순간 오해가 그냥 계속 이어져서 그 사람 뭐지? 어떻게 그럴 수 있지 하면서 그 사람을 너무나 안 좋게 생각하는 이런 흐름이 우리 가운데 너무 많이 벌어져요. 그렇지 않습니까? 너무나 많은 순간 오해가 상대방을 판단하는 기준이 되고요. 그래서 나의 잘못된 생각과 나의 잘못된 기준이 다른 사람을 대하는 태도로 이어지는 경우가 참 많습니다. 왜 이런 일이 벌어지는가? 여러분, 세상의 중심이 나라고 생각하는, 내가 기준되어서 세상을 살아가는 우리들의 죄된 본성이 결국에는 내가 문제 아닌가? 내가 잘못한 거 아닌가? 이건 전혀 생각하지도 않고 상대방에게만 문제를 전가시키는 이런 태도로 많이 흘러가더라는 거죠. 그럼 제가 좋아하는 찬양, 주를 찬양이라는 곡이 있습니다. 잠깐 불러드릴게요. 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯. 자, 여기까지 사회의 어떤 전반적인 상황들을 쭉 설명해줘요. 그런데 그 다음에 확 전화해야 됩니다. 그러나 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님. 여러분, 거짓과 속임수로 가득한 그 세상, 그래서 내가 절망과 여러 가지 어려움을 겪는 그 상황 속에서 내가 믿음의 눈을 드니까 나와 함께하고 계시는, 모든 것을 주관하고 계시는 주님이 보이더라는 거예요. 그 주님이 나와 함께 하심을 깨닫게 되었다는 거예요.
그래서 이 다음에 그래서 그 주님을 찬양합니다라고 고백하는 이 가사가 이어지죠. 여러분, 우리가 살아가면서 겪게 되는 그 모든 일 가운데 우리가 믿음의 눈으로 바라보면, 영적인 눈으로 바라보면요, 나와 함께하고 계신 하나님, 그 하나님께서 나를 위해서 싸워주고 계시고 나의 삶을 인도하고 계시는 영적 전쟁의 과정임을 우리가 깨닫게 되어서 결국 시기와 질투, 분열과 아픔으로 가득했던 우리의 삶이 변화되어서 일하시는 하나님을 의지하면서 그 하나님 은혜 안에서 주님이 허락하시는 평안함을 누리게 되어 있다는 겁니다. 여러분, 우리가 함께 읽었던 우리 본문 13절 말씀 다시 한번 함께 한 목소리로 공독해 보았으면 좋겠습니다. 13절 시작. 우리가 이것을 알거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르친 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 자, 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 이 문장을 원어의 뜻을 잘 다시 한번 살려보면 영적인 일들은 영적인 말들로 설명해야 한다라는 의미가 있습니다. 우리 삶 가운데 벌어지는 모든 일들, 영적인 하나님의 일하심 속에서 하나님의 뜻 안에서 바르게 설명할 줄 알아야 된다, 그런 의미인 거죠. 하나님의 비밀을 우리가 이 땅 가운데 선포할 때 세상의 지혜, 사람의 경험을 기초 삼아서 접근해서는 안 되고 언제나 성령님의 지혜, 하나님께서 허락하시는 지혜로 분별하고 선포할 줄 알아야 된다는 거죠. 자, 그러면서 혹여라도 제가 설교 시간에 세상적인 가치관으로 막 이야기를 하고 있으면 그건 설교가 아니에요. 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 뜻을 묵상하고 그 뜻을 선포할 때에 하나님의 음성을 우리가 함께 붙잡게 되는 거 아니겠습니까? 영적인 일은 영적으로 영의 눈을 들어서 분별할 때에 비로소 바르게 깨닫게 되어 있다는 겁니다. 잠깐 제 경험담을 좀 소개해 드릴까 하는데요. 제가 목사 안수 받기 전에 찬양 사역팀에서 한 7년 동안 훈련받고 사역했던 그런 시간이 있었는데, 이 찬양팀이 그래도 좀 그래도 활동을 많이 하는 사람들에게 좀 인지도가 있는 찬양팀이어서 외부 사역이라 그러죠. 초대받아서 집회 함께 진행하는 그런 일들이 좀 있었는데, 한 번은 미국 샌프란시스코 또 산호세 좀 그 근방이거든요. 그 지역에 교회들이 연합해서 찬양 집회를 초대한 거예요. 14박 15일 일정으로 찬양 집회 뭐 계속해서 한 2주 정도 집회 일정으로 초대받아 가는데요. 제가 처음으로 그때 미국으로 가는 비행기를 타봤는데 시차 적응하는 게 굉장히 힘들더라고요. 분명 낮에 비행기 타고 와서 10시간 넘게 비행기 타고 왔는데 도착하니까 아직 낮이에요. 그래서 자야 될 시간인데 낮이니까 이게 시차가 안 맞으니까 몸의 컨디션이 잘 회복이 안 되는 거예요. 저만 그런 게 아니라 저희 멤버들 대부분이 그렇게 시차 적응이 안 돼서 한 며칠 동안 잠깐 그래도 이 몸 컨디션 조절하고 나서 그 다음 두 번째 날부터 집회가 시작되는 그런 일정이었는데 문제가 생겼습니다. 평소에 그래 좀 약간 그래도 감정이 약간 안 좋았던 멤버들 둘이 어떻게 보면 사소한 문제인데요. 그게 평소 같으면 그러려냐고 넘어갈 수 있는 그런 상황에 대해서 서로 몸이 컨디션이 안 좋으니까 점점 문제가 커진 거예요. 그러면서 걷잡을 수 없는 이런 사태까지 벌어졌습니다. 뭐 멱살잡이 안 했을 뿐이지 한바탕 크게 터질 만한 그런 상황까지 간 거예요. 어느 지경이냐면 제가 가만히 지켜보니까 이거 내일 집회 못하겠다. 그냥 한국 돌아가야겠는데 이런 생각이 들 정도로 아주 심각한 이런 상태에서는 뭐 집회고 뭐고 오히려 쫓겨나고 싶은 그런 상황이 벌어진 거죠. 다들 막 눈치 보면서 어떡하지 그러고 있는데 그 찬양팀의 리더 목사님께서 저희들을 불러 모으셨어요. 그러면서 그 목사님이 자기가 기도하면서 이 상황 어떻게 될지 참 답답해서 기도했는데
하나님께서 기도하면서 주신 깨달음이 있어서 여러분과 함께 그 깨달음 함께 나누기 원한다고. 그러면서 우리가 이 샌프란시스코 이 산호세 지역에 초대되어 온 것은 여러분 미국에서 가장 동성연애로 가장 그래도 문제가 되고 있는 것이 문제라고 표현할까요? 샌프란시스코가 동성연애자들의 쉽게 말하면 메카예요. 거리에 보면요 무지개 깃발, 무지개 어떤 그런 것들이 쫙 붙어 있는 그 거리가 있는데 거기가 동성연애자들의 거리예요. 그냥 동성연애가 아주 쉽게 말하면 보편화되어 있는 이 샌프란시스코의 이 영적인 흐름 안에서 우리가 분열되고 뭔가 좀 문제가 있는 이 영적인 부분들을 하나님의 뜻 안에서 함께 좀 새롭게 하는 그런 집회로 하나님의 일하심을 함께 경험하자는 그런 취지에서 많은 교회가 좀 십시일반 함께 헌금해서 우리를 초대한 건데 우리가 오히려 사단에게 휘말려서 서로 이렇게 다툼하고 분쟁하고 있으니 이거 뭔지 아니냐고. 그래서 사실 처음에는 문제 일으킨 두 사람 불러가지고 내가 막 책망하고 혼내려고 그랬다고. 너희들 왜 그러냐고 막 꾸짖으려고 그랬다고. 그런데 하나님께서 지금 기도할 때라는 그런 마음 주셔서 막 먼저 하나님 이거 어떻게 해결해야 됩니까? 하나님의 지혜를 구하려고 기도했는데 나만 기도하지 말고 함께 기도하라는 마음 주셨다고. 그래서 우리 이 시간 좀 함께 기도했으면 좋겠다고. 여러분 보통 그런 상황 속에서 서로 감정이 상할 대로 상한 폭발 직전에 두 사람은요 기도하겠습니까? 다른 사람들은 어떻게든 이거 좀 해결해달라고 기도할 수 있지만 그 두 사람은 감정이 해결 안 된 상태에서 기도가 안 되잖아요. 그렇지 않습니까? 근데 여러분 그날 참 놀랍게도요 하나님이 일하심을 경험했습니다. 처음에는 그 두 사람 쭈삣쭈삣하면서 이러고 있다가 모두가 막 눈물로 한참 막 정말 1시간, 2시간 넘게 기도했던 것 같아요. 그 상황 속에서 그 두 사람도 점점 기도에 동참하더니 모두가 다 펑펑 눈물을 흘리면서 마지막에는 모두가 다 끌어안고 막 서로를 위해서 기도하는 그런 경험을 했습니다. 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해서 기도하라. 마태복음 5장 44절 이 하나님의 진리의 선포가 그날 정말 실제로 이루어지는 걸 제가 경험했다니까요. 서로 정말 멱살잡이하면서 치고받을 만한 그 상황까지 갔던 두 명이 서로 끌어안고 막 서로 막 눈물로 기도하더라고요. 그 다음날부터 진행된 집회가 성령 충만한 뜨거운 역사가 일어나는 그런 집회가 계속 이어진 것은 당연한 결과 아니겠습니까? 여러분 제가 그때 뭘 깨달았냐면요 우리의 삶은 영적 전쟁이다라고. 이 영적 전쟁을 사람의 생각으로 아무리 해결하려고 하면 해결 안 될 수 있는 그 상황도 영적으로 하나님을 온전히 의지함으로 하나님께 맡겨드릴 때 하나님께서 허락하시는 진정한 승리의 기쁨을 누릴 수 있는 거구나. 이걸 깨닫게 된 그런 아주 복된 경험이었습니다. 여러분 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니라. 역대하 20장 15절 하반부에 우리에게 선포하신 것처럼 우리 삶은요 사실 매 순간이 영적인 전쟁의 연속입니다. 그 순간 사단과 또 하나님의 뜻이 계속 부딪히는 이 과정이고요. 내가 사단이 기뻐하는 선택을 하는지 아니면 하나님께서 기뻐하시는 선택을 하는지 이 치열한 선택의 과정이라는 거죠. 지금 나에게 하나님께서 무엇을 원하고 계신가? 지금 이 상황은 영적으로 어떤 의미가 있는 것인가? 내가 지금 어떤 결정을 할 때 하나님께서 기뻐하실까? 이것을 우리가 바르게 분별하면서 믿음으로 선택할 때 여러분 결국 하나님께서 허락하신 진정한 유익을 누리게 될 줄 믿습니다. 여러분 연약한 우리의 본성은요 언제나 우리들로 하여금 세상적인 방법, 나에게 유익한 방법, 나에게 손해가 안 되는
그 방법을 계속해서 취하게끔 만듭니다. 그리고 내가 기준되어서 그 상황과 환경을 해석하게 만듭니다. 그래서 상대방이 뭔가 문제 있으면 상대방의 그 문제만 크게 봐요. 그리고 나는 문제가 없는 거죠. 상대방이 그 문제를 다 상대방이 떠밀어 버리는 거죠. 그리고 나는 그래서 변화가 없어요. 나는 문제가 없으니까. 상대방이 변해야 된다고 계속 목소리 높이 이야기합니다. 하지만 주님께서는요, 나도 변하고 또 나를 통해 상대방도 변화시키기 원하시는, 모두가 함께 아름답게 변화되기 원하는 하나님의 진정한 유익함, 진정한 공의를 이루기 원하신다는 거죠. 우리가 믿음의 눈으로 바라보게 될 때에 이 세상은 영적 전쟁의 싸움터이고, 그래서 그 모든 상황과 환경 속에서 하나님의 뜻을 믿음으로 취하는 것이 필요하구나, 이것을 깨닫게 되는, 그래서 우리에게 주어진 그 모든 만남에 대해서, 모든 상황에 대해서 그 모든 걸 주관하고 계시는 하나님의 뜻을 의지함으로 결국엔 승리의 기쁨을 누리는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 자, 여러분, 계속해서 오늘 본문 14절입니다. 함께 한 목소리로 몽독해 볼까요? 시작. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 여러분, 온통 자기로 충만한 사람들은요, 하나님의 섭리에 대해서 전혀 관심이 없습니다. 자기에게 유익한 대로 해석하고요, 자기가 원하는 대로 결정하는 거죠. 그래서 육에 속한 사람은, 이 뜻은 한마디로 영의 세계에 대해서 깨닫지 못하는, 하나님의 일하심에 대해서 분별하지 못한 사람을 의미합니다. 여러분, 눈에 보이지 않는다고 이 세상에 공기가 없습니까? 우리 눈에 보이지 않는다고 공기 없다고 말하는 사람, 그것만큼 어리석은 사람 없잖아요. 우리가 숨쉬고 호흡하는 이 모든 것이 눈에 보이지 않는 공기를 우리가 취하는 거 아니겠습니까? 눈에 보이지 않는다고 해서 없다라고 말하는 것이 참 어리석을 때가 많다는 거죠. 하나님이 우리 눈에 보이지 않아도 찬양가사처럼 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 경험한 사람들은 믿음으로 정말 고백하잖아요. 그 일하신 하나님, 나와 함께 하신 하나님을 간증하잖아요. 규모리가 자기에게 소리가 안 들린다고 이 땅 가운데 소리가 없다 말하는 것과 똑같은, 이 땅을 살아가면서 하나님 없다 말하는 사람들 참 많이 보게 됩니다. 여러분, 제가 감히 선포하는데 어불성설이라는 거예요. 그들도 주님의 그 일하심을 경험하기만 하면 나처럼 주님 앞에서 기뻐 찬양할 텐데, 그 주님 그 영광 안에 매 순간 거하기 위해서 좀 무릎 꿇어 하나님께 나아갈 텐데, 이 간절함이 하나님을 경험한 사람들의 고백 아니겠습니까? 여러분, 성령은 잊지도 않고 하나님 없다 라고 말하는 그런 사람들, 십자가는 부끄러운 것이고 미련한 것이라고 주장하는 그런 사람들은 영적으로 무지한 그런 인생임을 우리가 이해하고, 그런 사람들에 대해서 오히려 하나님을 소개할 수 있는 인생 우리가 되었으면 좋겠다, 이걸 우리에게 권면하고 있는 구절입니다. 자, 계속해서 16절 다시 한번 함께 몽독할까요? 시작. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 아멘. 예를 들어서 요즘 애견인들이 참 많이 생기지 않았습니까? 개를 키우시는 분들, 뭐 혹은 고양이를 키우는 그런 분들 참 많아졌는데요. 아무리 똑똑한 개가 있다 할지라도 그 개가 주인의 마음을 잘 헤아리고 또 주인을 잘 따른다고 할지라도요. 그러나 주인의 마음을 개가 다 알 수 있습니까? 그 주인의 마음을 개가 다 표현할 수 있습니까? 우리 주인은 이런 사람이에요라고 개가 다른 사람들에게 소개해 줄 수 있습니까? 없잖아요. 마찬가지로 피조물에 불과한 우리들이 창조주신 하나님의 마음을 어떻게 다 알 수 있고 그 하나님에 대해서 우리가 어떻게 다
이야기할 수 있겠냐는 거예요. 하지만 16절 후반부에 이렇게 선포합니다. 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 우리는 하나님에 대해서 다 이야기할 수 없는 연약한 존재이지만, 그러나 여러분, 여기서 마음이라고 번역된 이 단어, 헬라어 누스라는 단어는요, 마음으로도 번역되지만 이해력으로도 그렇게 쓰이기도 합니다. 한마디로 피조물에 불과한 우리들이지만, 그러나 그리스도의 마음, 그리스도의 이해력을 가지고 주님께서 우리 깨닫게 하시는 거죠. 그 깨달음과 그 주님을 향한 그 이해를 가지고 이 땅을 살아갈 수 있도록, 다른 사람들에게 그 주님을 소개할 수 있도록 주님께서 우리를 통해 일하신다는 거예요. 그러니 그 주님을 우리가 경험하고 주님을 소개할 수 있는 그런 복된 주님 안에 거하는 인생 되기를 우리에게 선포하고 있는 거죠. 여러분, 성경에 기록된 우리의 신앙은 하나님을 사랑하고 그 동일한 사랑으로 사람들을 사랑하는 그런 인생을 살기를 우리에게 권면합니다. 이것을 알파벳으로 소개해보자면요, X라는 단어로 정의할 수 있습니다. X. 자, X 한번 더 클릭해 보시겠습니까? 반 나눠보면 위와 아래가, 여러분, 중간 지점을 중심으로 윗선과 아래선이 동일하게 배치되는 게 X예요. 자, 그렇다면 하나님을 사랑하는 그 사랑이 동일하게 사람을 사랑하는 태도로 나타나야 된다. X로 정의할 수 있다는 거죠. 여러분, 사실 이 X를 왜 중요하게 다루냐면요, 예수라는 단어를 영어로는 Jesus, Christ라고 씁니다. 그렇죠? Christ. 그런데 헬라어로는요, 넘겨주세요. 이게 크리스토스라고 읽습니다. 예수 크리스토스. 그래서 우리가 예수 그리스도라고 읽잖아요. 그리스도, 이 그리스도의 첫 단어가 X라는 헬라어로는 X라고 읽지 않지만 우리 영어로는 X라고 읽기 때문에, 그래서 여러분 크리스마스를 가끔 X 하고 나서 마스라고 쓰는 거 보셨죠? 예수를 기념하는 날이라는 뜻에서 엑스마스라 그러는 거예요. 이해되시죠? 자, 그런 의미에서 하나님 사랑과 사람 사랑, 다시 말해서 우리 신앙생활, 이것이 알파벳 X로 정의된다라고 소개한 이유는요, 주님께서 하나님을 사랑하셨던 그 사랑으로 우리를 사랑하셨던 그 주님의 행하심과 본보기를 쫓아서 우리가 이 땅을 사랑해야 된다. 이것을 정의하기 위한 그런 흐름이라는 거죠. 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아간다는 것은요, 하나님만 사랑하면 그게 끝이 아니라 주님께서 우리를 사랑하셨던 것처럼, 하나님께서 우리를 품으시고 용납하셨던 것처럼 우리 또한 다른 사람을 그 사랑으로 품어주고 용납하고 또한 그 사람을 위해서 헌신할 수 있는 사랑의 삶을 실천하는 것, 이것을 우리에게 하나님께서 원하고 계신다는 겁니다. 여러분, 이웃에 대해서 우리가 사랑해야 할 우리들의 이웃에 대해서 우리들은 너무나 많은 순간 나를 기준 삼아서 나의 이웃을 가늠할 때가 참 많습니다. 자, 우리 성경에 우리 말하는 우리의 이웃의 개념을 좀 함께 살펴보기만 하는데요. 누가복음 10장에 보면 우리 누가복음 10장 25절에서 29절까지 말씀 좀 함께 읽어볼까요? 시작. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? 대답하여 이르되 네 마음을 다하여 목숨을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너희 하나님 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 자, 성경에서 우리에게 무엇을 말씀하고 있냐? 그러니까 하나님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하라 말씀하셨습니다. 그래, 그 말씀대로 살아가라. 율법교사가 그러면
나의 이웃이 누굽니까? 라고 질문하니까 예수님께서 우리가 너무나 잘 아는 선한 사마리아 비유를 이때 얘기하세요. 나의 이웃이 누굽니까? 라고 물어보는 이 율법교사의 질문에 정말 어떤 의미에서 보면 뜬금없이 선한 사마리아의 비유를 쭉 설명하시고 나서 그러고 나서 누가복음 10장 이 이야기 후반부에 보면 이렇게 질문합니다. 예수님께서 오히려 다시 율법교사에게 질문해요. 자, 누가복음 10장 36절 37절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 네 생각에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 이르되 자비를 베푼 자이니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 내 이웃이 누굽니까? 라고 질문했는데요. 오히려 예수님께서 누가 강도 만난 자의 이웃이냐? 라고 되물으세요. 여기에 신앙의 비밀이 있습니다. 우리들은요, 자꾸만 내가 기준되어서 나에게 유익이 있는, 나의 계획을 이룰 수 있는, 내가 만족할 수 있는 이것을 추구하는 신앙생활을 해요. 그런데 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 그래서 나의 하나님, 내 하나님 이걸 고집하는 우리들에게 우리 하나님을 고백하려. 내 하나님의 몸을 잊지 말고 우리 하나님을 고백하는 인생 되려 라고 우리를 계속해서 이끌고 계신다는 거예요. 그런 맥락에서 네가 너를 기준 삼아서 너의 이웃이 누구인지 이 한계를 울타리를 자꾸 규정하려고 하지 말고 네가 어떤 사람의 이웃이 되어야 하는지 너의 삶을 좀 다시금 분별하렴 말씀하고 계시는 거죠. 내 이웃이 누굽니까? 라는 이 율법교사의 질문에 강도 만난 자의 이웃이 누구냐? 한마디로 너를 기준 삼아서 나의 이웃이 누구인가 생각하지 말고 하나님께서 너에게 어떤 만남을 허락하셨을 때 하나님께서 너에게 허락하신 이 관계성 속에서 내가 어떤 사람의 이웃이 되어야 하는가 이것을 좀 생각해보려. 그러면 그 사람을 위해서 네가 어떤 헌신을 해야 하고 어떤 수고를 해야 되는지 어떤 삶을 네가 선택하고 결정해야 되는지에 대해서 또 다른 깨달음을 얻게 될 것이다. 말씀하고 계시는 거죠. 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 나의 이웃이란 한마디로 나와 친하게 지내는 사람 혹은 나와 같은 교회를 다니는 사람 내 활동 범위 안에서 나와 관련이 있는 나를 중심으로 생각했을 때 나에게 뭔가 만족을 주고 나에게 도움이 되고 내 마음에 드는 그런 사람이 나의 이웃이라고 우리는 규정하거든요. 주님께서는요, 내 도움이 필요한 사람, 내가 하나님의 뜻 안에서 섬겨줘야 할 사람, 그 사람이 너의 이웃이다 라고 말씀하고 계신다는 거예요. 주님 말씀하십니다. 내가 너에게 붙여준 그 사람들을 외면하지 말고 우리들은 나에게 좀 불편하면 나에게 뭔가 방해되면 나에게 뭔가 유익하지 않으면 자꾸 외면하거든요. 그러지 말고 그 사람이 너의 도움이 필요한 이웃인 줄 깨닫고 네가 그들의 이웃으로서 섬김에 도를 다하려. 이걸 말씀하고 계십니다. 자, 이걸 굳이 경제적인 도움으로 한정짓지 마십시오. 영적으로 우리의 도움이 필요한 분들 여러분 주변에 참 많이 계시죠. 그들 그냥 수수방관 방치하지 마시고 그들은 사실 하나님의 은혜가 필요한 존재임을 깨닫고 그들에게 하나님을 계속해서 소개하고 흘려보낼 수 있는 이런 헌신이 있다면 여러분 우리는 그들의 이웃입니다. 하나님께서 그들의 삶을 정말 섬기고 도와줄 수 있는 그런 복된 인생, 그런 복된 주님의 도구로 우리가 살아가기를 원하고 계신다는 겁니다. 여러분 제가 누누이 말씀드리는 것처럼 이렇게 예배당 안에 앉아서 진행되는 어떤 예전에 따라서 하나님께 예배드리는 시간만 예배가 아니에요. 하나님께서 정말 기쁘게 받으시는 예배는 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배한다는 하나님께 영광 돌리는 시간이거든요. 하나님의 뜻을 붙잡는 시간이거든요. 하나님의 뜻에 순종하는 시간이거든요. 내가 경험되어지는 그 모든 상황과 환경 속에서
하나님의 뜻에 순종하고 하나님께 영광 돌리는 선택하면 그게 예배라는 거예요. 하나님은요, 우리가 그렇게 삶의 예배자가 되기를 원하고 계신다는 겁니다. 자, 그런 의미에서 여러분, 말씀을 이렇게 정리하겠습니다. 이 땅에 많은 교회가 있습니다. 그럼에도 불구하고 저를 이 영일교회에 보내신 하나님의 뜻이 있는 줄 믿습니다. 또 여러분들을 이 영일교회에 공동체원으로 붙여주신 하나님의 뜻이 있는 줄 믿습니다. 그렇다면 이 영일교회에서 신앙생활하면서 나 혼자 잘 되면 그만, 내 사업이 잘 되고 우리 가족이 잘 되고 이런 수준에 머무는 신앙의 모습이 아니라 우리 하나님, 그 하나님의 뜻 안에서 서로가 서로의 아름답게 하나님께 쓰임받는 그 모습을 축복하고 위해서 기도해 줄 줄 알고, 그래서 결국에는 더불어 함께 하나님의 유익을 함께 누리는 그런 복된 주님의 몸된 공동체로서 우리 영일교회가 아름답게 성장해 나갔으면 좋겠습니다. 그리고 이 지역에 하나님의 그 사랑을, 하나님의 은혜를 흘려보내는 이 지역의 이웃된 교회로서 주님의 복된 공동체로서 쓰임받게 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 그런 맥락에서 우리 이 찬양 함께 고백하시고, 우리의 삶은 영적 전쟁의 연속이구나, 이걸 함께 붙잡으시고 매 순간 주님께 영광 돌리게 선택하는 내가 되기 원합니다, 우리가 되기 원합니다, 그걸 따라하시면서 함께 기도하는 시간이었으면 좋겠습니다. 이 찬양 함께 고백하실까요?